Right. Right. So let's start the session. So first of all, what is AWS? AWS stands for what? Amazon Web Services. So definition, what is the definition of this one? AWS is a cloud computing platform provided by who? Amazon. There are different types of cloud computing platforms, not only AWS. Like we have Amazon by AWS. Amazon uh, created this AWS, and Microsoft is there who created the Azure. Azure is also a cloud platform, and Google created one platform called GCP. This AWS, Azure, GCP all are cloud platforms only. All are the cloud platforms only. Okay. So here AWS is a cloud computing platform. It is one of the platform. By using this platform, we can use different types of services. By using this platform, we can use different types of services. What type of services we can use? We can use servers, storage, databases, networking, applications, etc. Okay. These all services. These all are the services, but physically, we cannot create these all services. Physically, we cannot create all these services. We can create virtually. First of all, I want to explain you this topic. You need to understand better. Means first of all, I want to explain you about the virtualization concept. First of all, let's go with the virtualization concept. ఒక్క నిమిషం అండి, ఆ పిల్లులు గోల్ వీటికి టైంకి ఫుడ్ పెట్టకపోతే నా బుర్ర తినేస్తాయి. ఓకే, నవ్ సీ హియర్. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదమ్మా అందరికి? సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా నాది? చాణక్య స్క్రీన్ అది కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే. ఎక్కువ అది ఓకే, ఇది పర్లేదు కదా? ఇలాగ మీకు ఇది కనిపిస్తుంది సార్. సార్ మీకు సార్ ఉన్నారా సార్? హలో సురేష్ గారు, హలో సార్. హలో సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. అదే 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 నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా, డౌట్ వచ్చి. అవునా సార్? ఓకే ఓకే, రైట్. ఓకే సార్, రైట్. లెట్స్ కంటిన్యూ. So first of all, let's understand the concept of virtualization. Sir, first of all, this is my machine. This is a machine. On top of this machine, what do we have? This is a plain machine, and it is having RAM, 8 GB, CPU. Just example I am giving here. Just one CPU is there. Some storage is also around
500 GB storage is. Okay, just example I am giving, but in the real time, if it is server means very higher configurations will be there, higher values will be there. Okay, in the server it might be 2 CPUs also, but here for demonstration purpose I am just showing you like this. Okay, for inside this machine, these are there is a RAM, CPU and storage. Okay, on top of this, what will be there? There will be a operating system. On top of this, what will be there? There will be a operating system. Right. It might be Windows operating system, or it might be Linux operating, anything. Okay, it might be Windows operating system, or it might be Linux operating system. On top of this operating system, what we have again? Again, we have hypervisor. What it is? Hypervisor we have. Okay, on top of this operating system, what do we have? Hypervisor. What is this hypervisor? This hypervisor, by using this hypervisor, you can create multiple operating systems. This hypervisor enables you to create and run multiple operating systems. On top of this hypervisor, you can create multiple operating systems and you can run them also without any problem. Okay, so this is the job of the hypervisor. This is what the hypervisor will do. Okay, and this is one operating system. It might be Solaris. Okay, just I'm naming this operating systems, and it might be Linux, Ubuntu operating system, or it might be one more operating system. Let's take it as Windows. Okay, any type of operating system it might. Okay, what this hypervisor will do? It provides isolation. Here you are using one operating system. Total how many operating systems you are using? 3 operating systems. Okay, inside this operating system, whatever the things you are doing, those things will not come into the another operating system. So this operating system and this operating system is isolated. Okay, and Windows is also isolated. You can do your own private work, right? So without any collaboration, right? So on top of these operating systems, again, what do we have? We have application. Again, what do we have? We have some. Then we have different types. So these are all the these are all the applications. So this concept is nothing but the concept, but the virtualization. Clear, sir? Virtualization concept. Now, why we are discussing virtualization concept means in AWS we are using AWS services, right? We are using AWS services. In AWS, whatever the service you are going to use, those services you can create. All the services in AWS, you can create and manage. You can create and manage them virtually, sir. Virtually. You can create and manage them virtually, not physically. Not physically. You can't see the physical appearance. Okay. But does it mean that physical appearance you cannot see means these all things doesn't exist? Okay. They exist. But they exist in different regions. They exist in different regions. But as a users, whenever we are going to create the different types of services, example like EC2,
by using this UC2 you can create servers, right? These servers you cannot see physically, you can but you can create virtually and you can manage them, right? So but these servers are managed by completely AWS team only. This EC2 service is completely managed by AWS team only. Okay, clear up to here? Now why we are discussing about the virtualization concept means, like here, this is nothing, this hypervisor is nothing but the virtualization. Okay, virtualization. Sir, what sir? అదే సార్ చెప్తున్నాను. అదే సార్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మనకి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్, ఇంతకుముందు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రా ఉండేది సార్ అందరికీ కూడా. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫైనల్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి సర్వర్ మీద. సో ఆ సర్వర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫిజికల్గా క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు సార్ సర్వర్స్ని. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ వర్చువల్గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఇది ఇప్పుడు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది నార్మల్గా ఇది ఏంటంటే మన ఇక్కడ మిషన్ అని చెప్పాను కదా సార్, ఈ మిషన్ అనేది ఏంటంటే మన లోకల్ కంప్యూటర్. మన దగ్గర నుంచి ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను. దీనిపైన ఏముంది సార్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దీనిపైన ఏముంది, ఒక హైపర్వైజర్. యాక్చువల్గా ఈ హైపర్వైజర్ ఎందుకని రాశానంటే, నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి నేను మల్టిపుల్ ఇప్పుడు నా కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద నేను మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి రన్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి వర్చువల్ బాక్స్ అని ఉంది సార్ ఒకటి. సో ఇది వర్చువల్ బాక్స్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ వర్చువల్ బాక్స్ ఇది అనేది ఏంటంటే హైపర్వైజర్ సార్. ఇది ఈ వర్చువల్ బాక్సే అంటే డ్యూయల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని మనం ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే ఈ వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దీనిపైన మనం రన్ చేసుకుంటాం. అలాగే మనకి VMware అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది సార్, VMware అనే. అది కూడా మనకి సేమ్ వర్చువల్ బాక్స్ ఎలాగైతే ఉందో సేమ్ అదేవిధంగా VMware కూడా మనకి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది హైపర్వైజర్ అనమాట. సో ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనకి వర్చువలైజేషన్ చేస్తున్నాయి అనమాట. అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇంకో ఆపరేటింగ్కి సంబంధం లేకుండా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సరే మనం ఇండివిజువల్గా మనకు నచ్చిన ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వేరే అదర్ ఆపరేటింగ్ ఇక్కడ చేస్తున్న వర్క్ ఇక్కడ కనిపించదు, ఇక్కడ చేస్తున్న వర్క్ అక్కడ మీకు కనిపించదు అనమాట. సో ఐసోలేషన్ ఉంటుంది సార్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఐసోలేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి, మెయిన్ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఉంది కదా సార్ కింద ఒకటి, ఈ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ నుంచే అవి కొంతవరకు ఈ ఏంటిది ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచే మీకు ఎంత ఉంది ఇక్కడ ర్యామ్, CPU, స్టోరేజ్ అక్కడి నుంచే తీసుకుంటాయి సార్ ఇవి కూడా. అంటే వీటిలోంచే దీన్ని మీరు ఎక్సీడ్ చేయలేరు. ఒకవేళ ఎక్సీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయిపోద్ది. అర్థమైంది సార్. అంటే మెయిన్ మిషన్కి ఎంతైతే కెపాసిటీ ఉందో ఆ కెపాసిటీ రేంజ్లోనే మనం తీసుకోవాలి. పైన ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి అక్కడి నుంచి మనం మాన్యువల్గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి వీటిని. సో మాన్యువల్గా మనమే ఇంత ర్యామ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది డివాప్స్లో. ఆ డివాప్స్లో మనకి డాకర్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. వర్చువలైజేషన్కి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకోటి ఉంది. మనం అక్కడ దాన్ని ఇంకా ఇన్డెప్త్గా అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది మీకు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే AWSలో మనం యూజ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్ కూడా వీడు వర్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. వర్చువల్గా ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో వీడికి కూడా ఒక ఫిజికల్ మిషన్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా హైపర్వైజర్ పెట్టేస్తాడు దాని మీద. వీడు యూజ్ చేసే హైపర్వైజర్ ఏంటంటే 2 టైప్స్. ఒకటి జెన్ హైపర్వైజర్, ఇంకోటి నైట్రో హైపర్వైజర్. హైపర్వైజర్ నేమ్స్ ఏంటండి, జెన్ ఒకటి. AWS యూజ్ చేసే హైపర్వైజర్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ జెన్ ఒకటి, నైట్రో ఒకటి. ఇప్పుడు నేను గూగుల్లోకి వెళ్తున్నాను. గూగుల్లోకి వెళ్ళి AWS విచ్ హైపర్వైజర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అని చెప్పి ఇస్తాను. ఓకే, యూజర్స్ విచ్ హైపర్వైజర్. ఇక్కడ చూడండి,
ఇదిగోండి కేవీఎం అనేది కూడా కొత్తగా వచ్చినట్టు ఉంది. ఇంతకుముందు ఇది లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది. ఇదిగోండి కేవీఎం ఉంది, జెన్ ఉంది, నైట్రో ఉంది. ఓకే. రైట్. హ్మ్. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ డెఫినిషన్ చదవండి సార్. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ప్రొవైడెడ్ బై అమెజాన్. ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్‌ని ఆఫర్ చేస్తుంది. ఆ సర్వీసెస్ అనేవి ఏంటి? సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకా ఏవైతే బయట ఏవైతే టెక్నాలజీస్ మనం చూస్తున్నామో అవన్నీ కూడా మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో సర్వీస్ కింద కనిపిస్తాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్‌లోకి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ లోగో ఉంది కదండీ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇక్కడ మాకు చూడండి ఒక డాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఆ! ఆ! దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెసే. బయట ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీస్ అండి బయట. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని సర్వీసెస్ కింద కనిపిస్తున్నాయి. సో, ఎవరైతే ఏ టెక్నాలజీ మీదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అదే సేమ్ పర్సన్ అదే టెక్నాలజీ వర్చువల్‌గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోగలడు. అంటే ఒక సర్వీస్ కింద. సో, మీడియాకి సంబంధించిన సర్వీస్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ రోబోటిక్స్ సంబంధించి ఉంది. శాటిలైట్ ఉంది. స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ ఉంది. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది. ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది. గేమ్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఉంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్‌కి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా డెవలపర్ టూల్స్ ఉన్నాయి. డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ చైన్ కూడా ఉంది. రైట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ బయట మార్కెట్‌లో మనకి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం చేస్తుందంటే సర్వీస్ కింద ఆఫర్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకే. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇది మనం ఇవాళ మనం అది మనకేంటంటే ఒక ఐయామ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది సార్ అది. మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో కాన్సెప్ట్ ఉంది ఐయామ్ అని. మీరేంటంటే వేరే వాళ్ళతోటే కొలాబరేట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా? కొలాబరేషన్ మీరు కావాలి అంటే మీకు ఒక సర్వీస్ ఉంటది ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఐయామ్ అని. సో, ఐయామ్ యూజ్ చేసి మీరు యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చనమాట. యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేసి మీరు వాళ్ళని మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో, అలాగా ఒక టీమ్ కింద కొలాబరేషన్ చేయొచ్చు. బట్ అది మనం అప్‌కమింగ్ సెషన్స్‌లో ఇదుంది మనకి టాపిక్ కూడా ఉంది. దీని మీద 2 డేస్ మనకి ప్రాక్టికల్స్ కూడా జరుగుతాయి. సో, ఐయామ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అది మీకు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్‌గా మీకు అర్థమైపోద్ది. ఓకే. రైట్. సో, ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ సర్వీసెస్. రైట్. సో, వై యూజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్? అంతే చెప్పాను కదండీ! ఫిజికల్ సర్వర్స్ కొనాలంటే ఎంత కాస్ట్ పడతది? ఇట్ విల్ టేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ అండ్ సెట్టింగ్ దెమ్ అప్ ఇంటూ ది ఆఫీస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ లెట్స్ యూ యూజ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ హోస్టెడ్ ఇన్ అమెజాన్ గ్లోబల్ డేటా సెంటర్స్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కార్ కావాలండి. ఓకే. నాకేం కావాలి? కార్. ఓకే. జస్ట్ ఇది కార్ బొమ్మ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇదే ఈ కార్‌ని నేను ఫిజికల్‌గా కొనాలి అంటే ఎంతుంటదండి? నార్మల్‌గా బేసిక్ కార్ తీసుకోండి ఒక 5,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా? 5,00,000 ఏముంది ఇప్పుడు 10,00,000 పెట్టినా రావట్లేదేమో. 5,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదండీ! మామూలుగా బేసిక్‌గా అనుకుందాం. అంటే ఈ కార్ నా దగ్గరే ఉంటది. ఈ 5,00,000 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సరిపోద్దా నాకు? అంటే ఈ కారు నా దగ్గరే ఉంటుంది. మరి నేను డైలీ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ 5,00,000 పెడితే చాలా సరిపోద్దా కార్‌కి? ఇంకేమైనా అడిషనల్‌గా నేను ఇంకేమైనా మెయింటెనెన్స్‌కి పడతది కదా అమౌంట్? మెయింటెనెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ లేదంటే 3 మంత్స్‌కో, 4 మంత్స్‌కో ఒకసారి మెయింటైన్ చేయాలి. ఏదైనా సరే ఒక 5,000 ఎంతో కొంత లాగేస్తుంటది. హ్మ్. మెయింటైన్ చేయకపోతే కారు పాడైపోద్ది. కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఇదే కారు రెంట్‌కి తీసుకుంటే? అంటే ఆ! కారు నేను రెంట్‌కి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్ది? అంటే నాకు ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని. నా అవసరం అయిపోయింది. మళ్ళీ తిరిగిచ్చేస్తున్నాను. సో, నాకిప్పుడు కాస్ట్ తగ్గిందా లేదా? హ్మ్. దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు ఇదే సినారియో ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా పే యాస్ యూ గో మోడల్ అనమాట. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో సర్వీసెస్ ఏవైనా మనం యూజ్ చేసుకుంటే, వాటికి మనం ఎంతవరకు యూసేజ్ చేస్తున్నామో అంతవరకే డబ్బులు కడతాం. అంతకు అంటే రెంటల్‌గా తీసుకుంటాం. రెంటల్‌గానే
తీసుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తాం. సో మన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత. సో దానికి వాడు ఏమంటాడంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అనేది వచ్చిందనమాట కాన్సెప్ట్ ఇది. వాడు ఏమంటాడంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అంటాడు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ సెట్టింగ్ అప్ దెమ్ ఇన్ టు ది ఆఫీస్, AWS లెట్స్ యూ virtually create. You can create your servers virtually and resources hosted in Amazon. ఈ రిసోర్సెస్ ఏదైతే మీరు వర్చువల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఈ యాక్చువల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ హోస్ట్ అవుతాయి అంటే ఫిజికల్గా AWS గ్లోబల్ డేటా సెంటర్స్లో ఫిజికల్గా ఉంటాయి మీకు ఇవన్నీ కూడా. కానీ మనకి వర్చువల్గా ఇస్తాడు వీడు. ఓకే, యూ ఓన్లీ పే ఫర్ వాట్ యూ యూజ్. యూ ఓన్లీ పే ఫర్ వాట్ యూ యూజ్, జస్ట్ లైక్ హౌ యూ పే ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ వాటర్. ఓకే, సో జస్ట్ యూ పే. మీరు మనం ఎలాగైతే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వాటర్ బిల్ ఎలాగైతే కడతామో అదే విధంగా ఎంతవరకు యూసేజ్ ఉంది అంతవరకే మనం డబ్బులు కడుతున్నాం. ఎడిషనల్గా మనం ఏం పే చేయట్లేదు కదా. సో దట్స్ వాట్ ఇక్కడ కూడా క్లియర్. ఇక్కడ ఇవి అర్థమయ్యాయి కదా. హూ యూజెస్ AWS, ఎవరు యూజ్ చేస్తారు AWS అనేది? కంపెనీస్ ఆఫ్ ఆల్ సైజెస్, ఫ్రమ్ స్మాల్ స్టార్టప్స్ నుంచి లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వరకు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తుంది? AWS. నేను గూగుల్లోకి వెళ్తున్నాను, జస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ అని చెప్పి టైప్ చేసి నెట్ఫ్లిక్స్ యూజెస్ విచ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి టైప్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఏమొచ్చింది. నెట్ఫ్లిక్స్ యూజెస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంప్యూటింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ నీడ్స్. నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది హ్యూజ్ స్టోరేజ్ కావాలండి నెట్ఫ్లిక్స్కి, ఎందుకంటే చాలా నంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ అనేవి వాడు దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుంటాడు కదా. సో మనకి మరి ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి, ఎంతమంది చూస్తున్నారు జనాలు, ఎంత ట్రాఫిక్ అనేది వస్తుంది అప్లికేషన్కి. సో ఇవన్నీ కూడా బేస్ చేసుకొని స్కేలబుల్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తున్నాడు, డేటాబేసెస్ అనాలిటిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాడు, రికమెండేషన్ ఇంజన్స్ యూస్ చేస్తున్నాడు, వీడియో ట్రాన్స్కోడింగ్ యూస్ చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా AWSకి సంబంధించిన వాడేస్తున్నాడు అండి వీడు. ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో AWSలో ఇవన్నీ వీటి రిలేటెడ్ ఈ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టెక్నాలజీస్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అన్నీ AWSలో ఉన్నాయి. సో AWSని కంప్లీట్గా యూస్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా మీకు ఎందుకు వస్తే ఇక్కడ చూడండి, మీకు మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని కూడా వీడు యూస్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, అది ఒకసారి ఎక్కడో. ఓకే, సో ఈ విధంగా అండి AWS అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, సారీ, నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది AWS మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, సో ఇంకా పెద్ద సార్ అవును సార్. ఫిజికల్గా సార్ అంటుంది మీరు అంటే AWSలో అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఫిజికల్గా అడుగుతున్నారా? అవునవునా, ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సార్ ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మనకి ఇది AWS సార్, ఇది ఓకేనా, ఇది AWS. ఈ AWS చాలా రీజియన్స్లో ఉన్నాయి. రీజన్ అంటే ఏంటంటే వీడు ఒక కంట్రీని రీజన్ అనుకుంటాడు సార్ వీడు. ఈచ్ ఇండివిజువల్ కంట్రీని ఒక రీజియన్గా ట్రీట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, సో నేను ఒక రీజియన్ అనేది తీసుకున్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజియన్ తీసుకుంటున్నాను. దీని యొక్క కోడ్ ఎంత అంటే AP-South-1 అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్క రీజన్కి కూడా ఒక యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది సార్. ప్రతి ఒక్క రీజన్ కూడా ఒక యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను రీజన్ తీసుకున్నాను. ఈ రీజన్లో మీకు మళ్ళీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి సార్. AZ1, ఓకే, ఇలాగా 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ అయితే పక్కా ఉంటాయి సార్ ప్రతి రీజన్లో. అండ్ 3 కంటే మోర్ ఉన్న అవైలబిలిటీ జోన్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సార్. ఓకే, సో ఇది AZ1 అంటాడు, అవైలబిలిటీ జోన్ 1, అవైలబిలిటీ జోన్ 2, అవైలబిలిటీ జోన్ 3. ఓకే, అదే ఇంకా ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ లోకల్ జోన్స్ అని కూడా ఉంది సార్. ఒకవేళ
ఎక్కువ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే అప్పుడు ఈ లోకల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో స్టోర్ చేస్తారన్నమాట. లోకల్ జోన్స్ అంటారు, ఎల్జెడ్ అవి. ఓకే, అలా లోకల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకైతే స్పెసిఫిక్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, సో మినిమం 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి అండ్ లోకల్ జోన్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఈచ్ అవైలబిలిటీ జోన్ కింద మనకి డేటాబేసెస్ ఉంటాయి సార్. ఏముంటాయి మనకి? డేటాబేస్, మల్టిపుల్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ డేటాబేస్, ఇక్కడ డేటాబేస్, ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. సో చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఇలాగ మనకి డేటాబేసెస్ సార్, ఇవన్నీ కూడా డేటాబేసెస్. టీబీస్ అని ఇస్తాను నేను, టీబీ అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా డీబీస్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది మీకు ఎంత ఉంటుంది? అండ్ అగైన్ ఈ అవైలబిలిటీ జోన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ మీకు 100 km ఉంటుంది సార్. ఎంత ఉంటుంది? 100 మినిమం 100 km ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సార్ ఇప్పుడు నేను ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వీస్ ఉంది S3 అని చెప్పి. ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకొని ఒక స్మాల్ ఫైల్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేశాను సార్. ఫైల్ అనేది మనం అప్లోడ్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్స్, ఒక డేటాను మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. డేటాను అప్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ కాపీ అనేది ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో మాత్రమే క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఇదే కాపీ మీకు 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్లో మనకి స్టోర్ చేస్తారు. అంటే ఇదే సేమ్ కాపీ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్లో పెడతాడు. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా సార్, ఒక్క డేటా సెంటర్ కొలాప్స్ అయిపోయింది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా సెంటర్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయింది, నా డేటా ఏమవుతుంది అనేదే కదా మన డౌట్. సో మనకి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఏమున్నాయి మనకి? అర్త్క్విక్స్, సునామీ, లేదంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇంకే ఫ్లడ్స్. ఇవేమి జరిగినా సరే, ఇవేం జరిగి మన డేటా అవైలబిలిటీ జోన్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయినా సరే, వేరొక అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉన్న డేటా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. వాడే మనకి బ్యాకప్ తీసుకొచ్చేస్తాడు. మన డేటాకి వాడే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. దట్ ఎంటైర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ AWS ఓన్లీ. టేకింగ్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ. క్లియర్ సార్? డౌట్? ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ అయిపోతుంది. చాలా ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు మీకు మ్యాప్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను కిందకి వెళ్తే మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది. ఆ మ్యాప్ కూడా చూపిస్తాను. రీజనల్ మ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ రీజనల్ మ్యాప్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా సార్ అందరికీ? సో వాట్ ఈజ్ AWS, ఇవన్నీ కూడా అర్థమయ్యాయి కదా? ఓకే, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు ది ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? సార్ క్లౌడ్ని ఒక నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఇంటర్నెట్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకు నెట్వర్క్ అనుకుంటున్నాం, ఎందుకు ఇంటర్నెట్ అనుకుంటున్నాం? బికాస్ ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా త్రూ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ కదా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అందుకే వీడు ఏమంటున్నాడు? క్లౌడ్ని ఇంటర్నెట్ అనుకుంటున్నాడు, లేదా నెట్వర్క్ అంటున్నాడు. ఓకే, ద టర్మ్ క్లౌడ్ రిఫర్స్ టు యాక్సెసింగ్ రిసోర్సెస్ లైక్ స్టోరేజ్, సర్వర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్. ఏవైతే సర్వీస్ అన్నీ కూడా ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ లోకల్ కంప్యూటర్. థింక్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యాజ్ ఏ రెంటింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి, ఒక కార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, అదే సేమ్ కార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి సార్, మనకి ఫ్రీ టైర్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే మనకి AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత 12 months కొన్ని ఫ్రీ సర్వీసెస్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది AWS. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ ఫ్రీ యూసేజ్ ఫర్ సర్టెన్ సర్వీసెస్ ఫర్ 12 months, ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రన్ ఏ ఫ్రీ స్మాల్ వర్చువల్ EC2 ఫర్ 750 hours ఏ మంత్. 750 hours రన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక సర్వర్ని మీరు, వర్చువల్ సర్వర్ని. ఓకే, అది 12 months మీకు ఎవ్రీ మంత్ 750 hours ఇస్తున్నాడు. అలాగే మీకు ఆల్వేస్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. సమ్ సర్వీసెస్ రిమైన్స్ ఫ్రీ
ఫర్ ఎవర్ విత్ యూసేజ్ లిమిట్స్. అవి ఏంటి? ఫ్రీ మానిటరింగ్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్ యూజింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ అనే సర్వీస్ ఒకటి ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్లో. అది ఫ్రీ మానిటరింగ్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ఫ్రీ ట్రయల్స్ ఫర్ ప్రీమియం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆర్డిఎస్ అనేది స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ నేను దానికి సంబంధించి ఈ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ అండర్లో ఏమొస్తున్నాయి, 12 months ఫ్రీ ఏమిస్తుంది, ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఏమిస్తుంది అనేది ఈ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్గా మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది సార్. ఒకసారి మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా గోత్రూ అవ్వండి. ఈ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్రీ ట్రయల్ ఎప్పుడు ఏముంది, ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఏముంది, ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు ఫ్రీ ఏమిస్తున్నాడు, 12 months ఫ్రీ ఏమిస్తున్నాడు అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రోల్ డౌన్. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, దానికి రిలేటెడ్ మ్యాపే ఇది. ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్పాను కదా మ్యాప్ డయాగ్రామ్ గీసాను, రీజియన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆపరేట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లైక్ యుఎస్, ఇండియా, యూరప్. ఇవి ఒకటే రీజియన్స్ కాదండి. ఇదిగోండి ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్తున్నాను నేను, ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా రీజియన్సే. నాకు నచ్చిన రీజియన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ కావాలి నాకు, ఇవి సరిపోలేదంటే ఇక్కడ మేనేజ్ రీజియన్స్కి వెళ్తాను, ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ రీజియన్స్ చూడగలుగుతాను నేను. చూడండి కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా డిసేబుల్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. కావాలంటే నేను ఇవన్నీ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోగలం. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాప్ చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి మ్యాప్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తుంది. ఇది రీజనల్ మ్యాప్. ఇది ఇక్కడ చూడండి ఈ మ్యాప్లో. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మనది ఏషియా పెసిఫిక్ రీజియన్ కింద వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ గో టు ఏషియా పెసిఫిక్ రీజియన్ అంటే ఇండియా. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వీళ్ళ రీజియన్స్ అనేవి. హైదరాబాద్లో ఒకటి ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించి, నెక్స్ట్ ముంబైలో కూడా ఉంది. చూడండి మినిమం అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. అంటే హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు లాంచ్ చేశాడు వీడు, 2022లో లాంచ్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడండి ముంబైలో ఎప్పుడు లాంచ్ చేశాడు, 2016లో లాంచ్ చేశాడు. అక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్స్ 3 ఉన్నాయి. చూడండి లోకల్ జోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ముంబైలో 2 లోకల్ జోన్స్ ఉన్నాయి. మీకు చెప్పిన డయాగ్రామ్లో లోకల్ జోన్స్ కూడా ఉంటాయని, ఆ లోకల్ జోన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎప్పుడు కూడా ఓల్డెస్ట్ రీజన్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ప్రిఫరెన్స్, ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి, ప్రిఫరెన్స్ టు ఓల్డెస్ట్ రీజన్స్ ఫస్ట్. ఓల్డెస్ట్ రీజన్స్ ఫస్ట్. ఏంటి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, దేనికి సంబంధించి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ని వీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎవరు, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ తీసుకొస్తే ఆ సర్వీస్ని ఫస్ట్ ఓల్డెస్ట్ రీజియన్లో పెడుతుంది. అంటే ఓల్డెస్ట్ రీజియన్లో డిప్లాయ్ చేస్తాడు వీడు. తర్వాత రిమైనింగ్ రీజన్స్కి అప్రూవల్ ఇస్తాడు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్స్ అండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ పాత్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకసారి చూడండి సర్టిఫికేషన్స్. చూడండి ఫస్ట్ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయండి, ఫౌండేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ ఈ 2 కూడా. కొత్తగా ఏఐ పార్టిషనర్ అనేది యాడ్ చేశాడు వీడు, ఇప్పుడు దాకా లేదు ఇది. ఓకే, క్లౌడ్ పార్టిషనర్ స్టార్ట్ చేస్తారండి ఎవరైనా, కానీ ఇది మనకు సంబంధించింది కాదు. ఎవరు చేస్తారు ఇది అంటే మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదండి, సేల్స్ మేనేజర్స్, టీమ్ మేనేజర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అదే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు. దాన్ని ఏమంటారు, మీకు సేల్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఇదే అండి, హెచ్డిఎఫ్సి ఉందనుకోండి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, ఫ్రంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీం ఉంటుంది కదండి. ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డేటా ప్రో తీసుకోండి, ఫ్రంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా, మన లీడ్ చేసే సెంటర్ మేనేజర్స్, వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరు వాళ్ళు చేస్తారు, క్లౌడ్ పార్టిషనర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అసోసియేట్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటుంది
ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ లెవెల్ కోర్స్ ఇదండి. అండ్ రిమైనింగ్ కూడా డెవలపర్ అసోసియేట్ ఉంది, సిసాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అసోసియేట్ ఉంది. ఇలాగ మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. కానీ నాకైతే ఈ 3 నాకు ఐడియా ఉంది. సిసాప్స్, డెవలపర్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ 3 చెప్తాను నేను. కానీ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటుంది సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మనం సో ఇది మీకు అసోసియేట్ లెవెల్ కోర్స్ కింద వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు దీని యొక్క కోడ్ వచ్చేసరికి SAO3 అంటారు. వర్షన్ ఇది వర్షన్ అనమాట. ఎగ్జామ్ వర్షన్ ఇది SAO3 అనేది. సో నెక్స్ట్ వన్స్ ఈ అసోసియేట్ లెవెల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్కి కూడా మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు ప్రొఫెషనల్ మీన్స్ యూ కెన్ మూవ్ టు ప్రొఫెషనల్ ఆర్ ఎల్స్. ఈ స్పెషాలిటీ అనేది ఏంటంటే మీకు PhD లాగండి. PhD అంటే మీరు కాలేజీలో PhD చేస్తారు చూడండి, పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద స్పెషలైజేషన్ చేయడం. ఆ స్పెషలైజేషన్ సంబంధించినవి ఏదైనా ఇండివిజువల్గా మీరు స్పెషలైజేషన్ చేసుకోవాలి ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద అంటే ఎస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సెక్యూరిటీ మీద చేసుకోవచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్, అడ్వాన్స్ నెట్వర్కింగ్, వీటన్నిటి మీద కూడా మీరు స్పెషలైజేషన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా AWS ఆఫర్ చేస్తున్న సర్టిఫికేట్. రైట్. ఓకే సార్. సో ఇది ఫౌండేషనల్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ దేర్, ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ మీన్స్ అసోసియేట్ లెవెల్, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ దేర్, అండ్ స్పెషాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. ఓకే. సో రైట్ నౌ we are learning here solution architect associate level certificate. Clear about this certifications path. So cloud partitioner is for basic knowledge of cloud computing. Solution architect associate level certificate gives you understanding and designing solutions of AWS. Developer and SysOps, it means DevOps related for application deployment and automation process. Developer related, DevOps related person will go to application development. So these are the certificate. This is the certification link which I have given. You can go and verify it. Next, coming to the features of AWS. Global reach. AWS is available in 32 regions in the worldwide, but this number is not correct. Now it is updated, I think so. రీజన్స్ అనేవి పెరిగాయండి. ఇప్పుడు ఇది నేను ఓల్డ్ PDF కాబట్టి మీకు ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు రీజన్స్ అనేవి పెంచుంటాడు. ఓకే. ఆ రీజనల్ మ్యాప్ ఇందాక చూపించాను కదా మీకు, అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇట్ అలౌస్ యూ టు హోస్ట్ యువర్ సర్వీసెస్ క్లోజర్ టు యువర్ కస్టమర్స్ ఫర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఇఫ్ యూజర్స్ మీ అప్లికేషన్ ఉంది, మీకు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఇండియాలోనూ ఉన్నారు, అదేవిధంగా యూఎస్లో కూడా ఉన్నారు. సో యూ కెన్ డిప్లాయ్ సర్వీసెస్ ఇన్ బోత్ ద రీజియన్స్. అండ్ మీ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూజర్స్, వాళ్ళు ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వగలరండి మీ అప్లికేషన్, బికాస్ మల్టిపుల్ రీజన్స్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి AWS డేటా సెంటర్. సో అగైన్ వన్ మోర్ ఫీచర్, దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్ రీచ్ ఫీచర్. And one more feature is cost effectiveness is there. You only pay for what you use. No upfront investments are needed. Example, just like paying electricity. ఇందాక మనం చూసాం కదా దీని గురించి, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ గురించి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, స్కేలబిలిటీ. AWS can automatically increase or decrease resources based on your, మనకి ఎంత కావాలంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, వద్దనుకుంటే తీసేయచ్చు. సో స్కేలబిలిటీ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందండి మనకి బాగా, మనం నచ్చినట్టుగా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఈ టాపిక్స్ ఎలాగో మనం ప్రాక్టికల్గా కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో లింక్ కూడా ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వన్ మోర్ ఫీచర్, దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ. AWS ప్రొవైడ్స్ వరల్డ్ క్లాస్ సెక్యూరిటీ ఫర్ యువర్ డేటా అండ్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ మనకి ఎన్క్రిప్షన్ అనే సర్వీస్ ఒకటి ఉంది, IAM అనే చెప్పి ఒక సర్వీస్ ఉంది. తర్వాత మీకు ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ అనమాట. మనకి VPC అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది AWSలో, దాన్ని యూస్ చేసుకొని కూడా కస్టమ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం మచ్ మోర్ సెక్యూరిటీ మనం మన అప్లికేషన్స్కి ప్రొవైడ్ చేసుకో. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ. AWS ఆఫర్స్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టూల్స్. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ మొబైల్ యాప్, యూ క్యాన్ యూజ్ AWS యాంప్లిఫై అనేది యూస్ చేయొచ్చు. డేటా మీద వర్క్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ AWS రెడ్ షిఫ్ట్ అనేది ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి AWS ఆఫర్ చేస్తున్న సర్వీసెస్ అనమాట. సో హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి, AWS ఎన్ష్యూర్స్ దట్ యువర్ అప్లికేషన్
అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ తీసుకోండి. ఒక అమెజాన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్ ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికీ. అమెజాన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అమెజాన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్ అనేది ఒక 1 మినిట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎంత బిజినెస్ లాస్ వస్తుంది? బిజినెస్ కొన్ని క్రోర్స్లో లాస్ వస్తుందా రాదా? సో ఆ అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు కూడా. సో 24/7 అవర్స్ రన్నింగ్లో ఉండాలి అప్లికేషన్. అటువంటి సెటప్ కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో అందుకే ఇక్కడ హై అవైలబిలిటీ అని చెప్పి రాసాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్. AWS ప్రొవైడ్స్ టూల్స్ టు ఆప్టిమైజ్ ది స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ CDN డిస్ట్రిబ్యూట్స్ కంటెంట్ గ్లోబల్లీ ఫర్ ఫాస్టర్. ఇక్కడ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పి ఒక సర్వీస్ ఉంటుందని చెప్పి మనకి ఇవి మనం ఎలాగో ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. EBS కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ విచ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ హై స్పీడ్ స్టోరేజ్ రైట్ ఫర్ డేటా. ఓకే, సో ఇవన్నీ EFS ఉంటుంది, S3 ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ఇవి కూడా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముంది, వీడియో స్ట్రీమింగ్ యాప్ కెన్ యూస్ AWS క్లౌడ్ ఫ్రంట్ టు డెలివర్ వీడియోస్ వితౌట్. AWSలో మనకి డెవలపర్ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. AWS కోడ్ డిప్లాయ్ అని ఒకటి ఉంది, AWS కోడ్ పైప్ లైన్ ఉంది CI/CD సంబంధించి. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మోడల్స్, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండ్ సర్వీస్ మోడల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు మోడల్స్ కూడా. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండర్లో మీరు చూసుకుంటే 3 టైప్స్ ఉన్నాయండి. పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఒకటి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఒకటి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఒకటి. నేను ఇది మీకు సింప్లిఫైగా నేను అర్థమయ్యేలాగా ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలండి. ఓకే, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్లో నాకు ఏముంటుందండి, వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అంటే నా యూజర్స్ ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నేను వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసింది యూజర్స్ కోసమా కాదా? సో యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయకపోతే నేను ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి వేస్టే కదా. సో యూజర్స్ మస్ట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్ అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో పెడతాను. దీన్ని నేను పబ్లిక్ నెట్గా తీసుకుంటాను, పబ్లిక్లో పెడతాను. అంటే పబ్లిక్ నెట్వర్క్లో పెడతాను తీసుకెళ్ళి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కదండి మనకి బ్యాక్ ఎండ్. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది నేను ప్రైవేట్లో పెడతానా, పబ్లిక్లో పెడతానా? ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏముంటుంది, ఈ ఐఎమ్ ఏ పైథాన్ డెవలపర్, దేర్ విల్ బి పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడ్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తాను. జాంగో అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫ్లాస్క్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది నేను ఏం చేస్తాను, ప్రైవేట్లో పెడతానా, పబ్లిక్లో పెడతానా? ఇది ప్రైవేట్గా పెడతాను, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో పెట్టా. మరి కమింగ్ టు ది డేటాబేస్, దీంట్లో ఏముంటుందండి, సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటుందా ఉండదా? డేటాబేస్లో డేటా అనేది ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది, ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. టేబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్, వన్ ఇస్ రిలేషనల్ అండ్ నాన్ రిలేషనల్. సో ఇక్కడ సెన్సిటివ్ డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేస్తాం. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీరు ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా లాగిన్ అయ్యారండి, లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేస్తున్నారు, SBI అనుకోండి. SBI నెట్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేస్తుంటే మీకు లాగిన్కి ఏం అడుగుతుందండి, యూజర్ నేమ్ అడుగుతుందా అడగదా? పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మరి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, మరి ఈ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వడం డైరెక్ట్గా స్టోర్ అయిపోతాయి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి, ఇక్కడికి వెళ్ళవు. మరి ఎవరు తీసుకెళ్తారు, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ తీసుకెళ్తారు. ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని డేటాబేస్కి ఇస్తుంది. మళ్ళీ డేటాబేస్లో ఏదైనా డేటా కావాలి మనకి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పుష్ చేస్తుంది డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి క్వీరీ చేసి మళ్ళీ ఆ డేటాని మీకు ఎక్కడికి ఇస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్కి ఇస్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మీకు అలా హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు
ఇది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఈ డేటాబేస్ కూడా నేను ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో పెట్టాలా, ఇప్పుడు పబ్లిక్ నెట్వర్క్లో పెట్టాలా, మీరే చెప్పండి. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లోనే పెట్టాలి. పబ్లిక్లో పెడితే మనకే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ టుగెదర్ మన హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్ అంటాం. అంతా కూడా కలిపితే అన్నీ అంతా పబ్లిక్ ప్రైవేటు కలిస్తేనే హైబ్రిడ్. ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? ద క్లౌడ్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్ లైక్ AWS, షేర్డ్ బై మల్టిపుల్ users. Think of it like a public library. Everyone can access it, but each user has their own private session. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ వేరేది ఇచ్చాడు వీడు, బట్ నేను నా ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, క్లౌడ్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్ అన్నాడు. ఇది AWS అనలేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది. మీకు నా ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫాలో అవ్వండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, బోత్ ది క్లౌడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో అలౌవింగ్ డేటా అండ్ అప్లికేషన్ టు మూవ్ దెమ్ బిట్వీన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సర్వీస్ మోడల్స్. సర్వీస్ మోడల్లో కూడా మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి IaaS, ఇంకోటి PaaS, ఇంకోటి SaaS. వాట్ ఈజ్ IaaS? స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. IaaS స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? వాట్ ఇట్ విల్ డూ? యాక్చువల్లీ మన IaaS అనేది ఏంటంటే, మనకి AWSలో ఇన్ఫ్రా అంతా కూడా వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్, అది ఇట్ మైట్ బి రిలేటెడ్ టు సర్వర్స్, ఇట్ మైట్ బి స్టోరేజ్ రిలేటెడ్, ఇట్ మైట్ బి రిలేటెడ్ టు నెట్వర్కింగ్. సో ఈ ఇన్ఫ్రా అంతా కూడా మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? క్లౌడ్లో. ఇట్ మీన్స్ AWS ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఇన్ఫ్రా అంతా కూడా వర్చువల్గా మీరు సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? రెంటింగ్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్. ఆల్రెడీ మనం ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాన్నే వీడు ఏమంటాడంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో యూస్ కేస్ ఏంటి? హోస్టింగ్ వెబ్సైట్స్. సర్వర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? వెబ్సైట్స్ ఏమైనా హోస్ట్ చేయాలన్నా, డేటాబేసెస్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, ఆర్ దెమ్ ఏదైనా కస్టమ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా సెటప్ చేయాలన్నా, వాటిలన్నిటికీ కూడా మనకి కంపల్సరీ సర్వర్ ఎలాగో కావాలి. ఇక్కడ AWS ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చింది? EC2 ఇచ్చింది, EBS ఇచ్చింది, స్టోరేజ్ ఫర్ సర్వర్స్. ఓకే, EBS మీద మనం ఎలాగో ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, మనం అప్పుడు డీటెయిల్గా డిస్కస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది IaaS. అర్థమైంది కదండి సర్వీస్ మోడల్లో? క్లియరా IaaS? నేను ఎలాగో వీడియో కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ మీకు ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది వీడియో కూడా, నో వరీ అబౌట్. సో మీకు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్లో ఎక్కడైనా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. డెఫినేషన్ ఏంటండి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్కి? ప్రొవైడ్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ డెవలపర్స్ కెన్ బిల్డ్, డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ వితౌట్ వరింగ్ అబౌట్ ది ఇన్ఫ్రా. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి వచ్చేసరికి మీరు ఇన్ఫ్రా మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముంది? AWS ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఉంది ఒక సర్వీస్. టు డిప్లాయ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వితౌట్ సెట్టింగ్ అప్ ది సర్వర్. అంటే మీరు తీసుకెళ్ళి జస్ట్ కోడ్ పెడతారు. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఇదేం చేస్తుంది? దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాని ఆటోమేటిక్గా సెటప్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో అప్లికేషన్కి ఇప్పుడు పైథాన్ డెవలపర్ ఉన్నాడు, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నా, దానికి సంబంధించిన కోడ్ రాయాలి. ఆ కోడ్ తీసుకెళ్ళి ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకొని దీంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాడు. ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్ ఏమవుద్ది? ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్కి సంబంధించిన సెటప్ అంతా కూడా అదే క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్ఫ్రా ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో కీ పాయింట్స్ ఏంటి? ఫోకసింగ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, నాట్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కాదు. సో AWS హ్యాండిల్స్ ది OS, సర్వర్ అండ్ రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. యూస్ కేసెస్ ఏంటి? అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి APIs ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా యూస్ కేసెస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మీరు బిల్డ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇన్ఫ్రా మీద మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పని. ప్లాట్ఫామ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోద్ది, ఇన్ఫ్రా చూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ అనే యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే మీకు ఇక్కడ సింపుల్ అండి. మీ జీమెయిల్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా మీరు, జీమెయిల్, గూగుల్ డ్రైవ్,
గూగుల్ మీట్, ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న గూగుల్ మీట్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ అప్లికేషన్స్ మనం డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో అదే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ని మనం డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవడమే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ప్రొవైడ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఆన్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. బట్ ఇది ఏంటంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ బేస్ మీద మీకు ఇది మనం చూసి. సో ఇవ్వండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ రిలేటెడ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ టాపిక్? ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? సో చాలా టైం పట్టినట్టు ఉంది, అండ్ కొంచెం నేను ఫాస్ట్గా కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి. నేను కొంచెం చెప్పండి సార్. ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏమి ఉండదు సార్. ఇంకా లోకల్ మిషన్స్ మీద అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ప్రొడక్షన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ అప్లికేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రైజ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే మరి సర్వర్స్ కావాలి కదా సార్ కంపల్సరీ. అది మన లోకల్ కంప్యూటర్లో మనం రన్ చేయలేం కదా వాటిని. ఇప్పుడు జనరల్గా మన దగ్గర ఎలా ఉందంటే, బట్ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే యాక్చువల్ సర్వర్స్ మీద రన్ చేయాలి కదా. సో రియల్ టైం డిప్లాయ్మెంట్ వేరు సార్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రియల్ టైం సంబంధించి అనమాట. లోకల్గా మనం ఏది కూడా మనం చేయకుండా అంతా కూడా మనం వర్చువల్గానే ఇంకా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి.